नमस्कार। आज हेउची सेप्टेम्बर 7 तारिख रविवार। आपण मानक पई नेकी आसीछि आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। सेति पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपनक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। ता सहित हम चैनल को जदि नुआ आसीचंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आस्थिबा बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। चलंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, आसंता सप्ताह रे आसुछि आउ एक लघुचाप। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे एक नूतन लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। ए नै पूर्वानुमान करिसंती अंतर्जातीय पाणीपाग विज्ञानी जासन निकोलस। आसंता सप्ताहर शेष आड़कू सृष्टि होई पारे लघुचाप प्रभाव रे राज्य रे प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। सेपटे राज्य रे आहुरी 4 दिन वर्षा नै आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आज प्रबल वर्षा पई 9टी जिला नुआपड़ा, कलाहांडी, रायगड़ा एवं गजपति को येलो अलर्ट जारी करा जायछि। सेहि परि गंजाम, केन्दुझर, सुंदरगढ़ एवं मयूरभंज रे प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। बाकी समस्त जिल्ला रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रहिछि। आसंता काली मध्य 5टी जिल्ला रे प्रबल वर्षा होई पारे। आसंता 11 तारिख सकाळ पर्यंत राज्य रे वर्षा नै चेतावनी दिया जायछि। एही समय रे घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन मध्य बहि पारे। किछि जिल्ला रे प्रबल वर्षा एवं किछि जिल्ला रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा संभावना आशंका करा जाउछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, ओडिया रे लेखा हेबो नाम फलक, कड़ा हैला नियम, न मानिले गणिबे जरिमाना। ओडिया रे नाम फलक लेखिबा नियम को कड़ाकड़ी भाबे पालन करिबाकू जाउछि ब्रह्मपुर महानगर निगम। ए नै 55 दिनिया नोटिस जारी करिबा सह समय सीमा भितर एहाकू कार्यकारी करिबाकू डेडलाइन मध्य दिया जायछि। आउ नियम न मानिले दंड गणिबे व्यवसायिक प्रतिष्ठान। ब्रह्मपुर सहरर समस्त दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान एणिकी नाम फलक ओडिया रे लेखिबा बाध्यतामूलक। साइन बोर्ड रे अति कम रे 60% लेखा ओडिया रे रहिबा आवश्यक। ए नै विज्ञप्ति प्रकाश करिछि ब्रह्मपुर महानगर निगम। आउ नियम न मानिले देबाकू पड़िबो 400 टंका जरिमाना। विलंब हेले मध्य मातृभाषा को बंचाई रखिबाकू बीएमसी रो ए पदक्षेप स्वागत योग्य। आउ जेउ माने एही नियम मानिबे सेमानक लागि प्रोत्साहन राशि मध्य रहिछि। निर्धारित समय भितर नियम पालन करिथिबा व्यावसायिक प्रतिष्ठानकू प्रोत्साहन स्वरूप ट्रेड लाइसेंस नवीकरण बेले मिलिबो 5% रिहाती। महानगर निगमर ए निष्पत्ति कार्यकारी हेले एहार प्रभाव सारा दक्षिण ओडिसा रे पड़िबा सह ओडियांक पई गर्व और गौरवर विषय हेबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, बायोमेट्रिक उपस्थान बाध्यतामूलक कले राज्य सरकार। पंचायत कर्मचारींक ठारू आरंभ करी बीडीओंक पई लागू हेबो बायोमेट्रिक व्यवस्था। पंचायत समिति, जिला परिषद कार्यालय रे लागू हेबो। यथाशीघ्र बायोमेट्रिक व्यवस्था कार्यकारी करबाकू निर्देश देले राज्य सरकार बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, सीपीएसई 2024 रे तृतीय पेपर परीक्षा सूची बदलिला। अक्टोबर 4 रो तृतीय पेपर परीक्षा अक्टोबर 6 को घुंचिला। तृतीय पेपर रे थिबा फिजिक्स, केमिस्ट्री परीक्षा अक्टोबर 6 तारिख रे कराजिबो। अक्टोबर 6 तारिख दिन सकाळ 10 टारू अपराह्न 1 भितरे परीक्षा हेबो बोली समय धार्य करा जायछि। पूजा भसाणी को दृष्टि रे रखी परीक्षा सूची बदला जायथिबा ओपीआरबी पक्षरु सूचना जारी करा जायछि। किंतु अक्टोबर 5 रो 2टी पेपर परीक्षा पूर्व सूची रे हेबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, दिल्ली रु फेरिबा पर बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल कहिसंती दिल्ली रे संगठन को नै आलोचना हैला, जहा आगकू निष्पत्ति हेबो। ठीक समय रे राज्य टीम गठन कराजिबो। दिल्ली रे केंद्रीय नेतृत्व राज्य प्रभारींक सह आलोचना होईछि। रुटीन मीटिंग चालिछि, पुणी दिल्ली जिबी। ग्रहण सप्ताह पर बीजेपी रो नुआ टीम होई पारे घोषणा प्रश्नर उत्तर देई मनमोहन सामल कहिसंती जे बीजेपी को ग्रहण लागि नाही, तेनु ठीक समय रे टीम गठन कराजिबो। राजनीति रे किछि भी लुचा छपारे हुए नाही। मंत्रिमंडल संप्रसारण किंबा नुआ टीम किछि भी लुचा छपारे हेबो नाही, सबु किछि खोला खोली रे हेबो बोली बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल कहिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, पुणी बढ़िला सुना और रूपा दर। गहना किनिबा पूर्वरु नजर पकांतु केउ सहर रे केते रहिछि सुना दर। तेबे जदि आपण आज सुना किनिबा को चाहुछंती बा योजना करिसंती तेबे प्रथमे जानि नियंतु आज केते रहिछि सुना दर। आज भारतीय बाजार रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,08,490 टंका रहिछि। सेहि परि 22 कैरेट सुनार मूल्य 69,450 टंका छुइछि। सेहि परि राजधानी भुवनेश्वर रे मध्य 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,08,490 टंका रहितिबा बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 69,450 टंका को पहुंचिछि। अन्यपटे रूपा मूल्य किलो पिछा 1,28,000 टंका होइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, कमिला हीराकुद डैम रो जलस्तर। बंद हैला 4टी गेट। एबे 20टी गेट देई बन्या जल निष्कासन जारी रहिछि। एथि भितरु बाम पटे 13टी और डाहाण पटे 7टी गेट खोला जाइछि। गतकाली अधिक जल प्रवेश को दृष्टि रे रखी शुक्रवार 2टी पर्याय रे हीराकुदर 8टी गेट खोला जाइथिला। एथि सहित मोट खोला जाइथिबा गेट संख्या 24 को वृद्धि पाइथिला। गत 3 दिन धरी ऊपर मुंडरे वर्षा फल रे हीराकुद जलस्तर बढ़िबारे लागिथिला, किंतु जलस्तर कमिबारु गतकाली 4टी गेट बंद करा जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक गतकाली संध्यारे दलर वरिष्ठ नेतांकु परामर्श दैछंती। नवीन निवास रे नवीनक नेतृत्व रे राजनैतिक व्यापार कमिटीर बैठक रे से दल को सुदृढ़ करिबा पई निर्देश दैछंती। उपराष्ट्रपति
ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି କାହାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବ ତାହା ଠିକଣା ସମୟରେ ଜଣା ପଡିବ ବୋଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ରେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ। 2ଟି ସିଟିଂ ରେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପେପର 1 9:30 ରୁ 11:30, ପେପର 2 2ଟାରୁ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିରେ ମିଳିବ 20,000 ଟଙ୍କା। କାରଣ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 3ଟି କିସ୍ତି ମିଳିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ପ୍ରଥମରୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ମିଳୁନି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ପୁଣି ଥରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଡକୁମେଣ୍ଟ ରିଚେକ୍ କରିବା ପରେ ସେହି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଏକାଥରକେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଏବଂ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଲିଆତି କରି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ହାତେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ନୋଟିସ ପଠାଯାଇଛି। ସେ ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ସାଇନ୍ସ ସିଟି। ଏଥିପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋରଦାର କସରତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ବିହାରର ପାଟନା ସାଇନ୍ସ ସିଟି ଦେଖି ଫେରିବା ପରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏପରି ଏକ ସାଇନ୍ସ ସିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ସେହିପରି ପୁରୀଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ସେଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବ, ଯାହା ଫଳରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇପିଏଫ୍ଓ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଣିକି ମାସେ ଚାକିରି କଲେ ବି ମିଳିବ ପେନସନ। ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ରିଲିଫ ଦେଇ ଇପିଏଫ୍ଓ ପେନସନ ନିୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ମାତ୍ର 1 ମାସ ବି ଚାକିରି କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ଇପିଏସ୍ ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହି ସଂଶୋଧନ ବିଶେଷ କରି ସେହି ଯୁବକ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ବିପିଓ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍, ଇ କମର୍ସ ଏବଂ ଚୁକ୍ତି ଆଧାରିତ ଚାକିରିରେ କାମ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 6 ମାସରୁ କମ୍ ସମୟ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପେନସନ ଅବସରକୁ ଗଣନା କରାଯାଉନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପେନସନର ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୂଆ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ମାତ୍ର 1 ମାସ ଚାକିରି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଇପିଏସ୍ ଅଧୀନରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପେନସନ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ହେବେ। ଏହି ନିୟମ ସେହି ସେକ୍ଟର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ଚାକିରିର ଅବଧି ବେଶୀ ଦିନ ନଥାଏ। ବିପିଓ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍, ଇ କମର୍ସ ଏବଂ ଚୁକ୍ତି ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ କର୍ମଚାରୀ ଶୀଘ୍ର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପେନସନ ଅବଦାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପେନସନ ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଏଫ୍ଏମ୍ ରେଡିଓରେ ଶୁଣିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା। ଟ୍ରାଫିକ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଅପଡେଟ ଦେବ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ସମସ୍ତ ଏଫ୍ଏମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ସହ ସେମାନେ ମିଶିକି କାମ କରିବେ। ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଆସୁଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ଜାମର ତଥ୍ୟ ଦେବ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେଡିଓ। ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରାଫିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏଭଳି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ସରକାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଅବଗତ ଓ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଏଭଳି କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢା ବ୍ୟାଘାତ ହେବ। ଆମ ସରକାର ମାତ୍ର 14 ମାସର ସରକାର। ଏତେ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣିବା ବୁଝିବାକୁ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନର। ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ 9,000ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରାଯାଇଛି। ବହୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ସମସ୍ୟା ପଡ଼ି ରହିଛି। ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିବାରୁ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋହନ ସରକାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଅବଗତ ଓ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଠିକା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ରେଗୁଲାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ଅଦିନିଆ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଇସ୍କନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଦିନିଆ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଧାରଣରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଭାବେ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଭୁଲ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଗଜପତି ମହାରାଜା ବିରୋଧ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲିର ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ବିଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ଅଦିନିଆ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ପୁରୀ ସହିତ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହେବା ଉଚିତ। ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ଏହା ଜଣାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଇସ୍କନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲା ଅକ୍ଟୋବର 11 ସୁଦ୍ଧା ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ଶୁଣାଣି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପକ୍ଷ ରଖିଲେ ଏଜି ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ପକ୍ଷ ରଖିବା ପରେ ଏଜି ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଚାଲିଥିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 11 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବୁଝାମଣାର ଅଗ୍ରଗତି ଜଣାଇବାକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କହିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ବିଗତ 7 ବର୍ଷରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମାଧାନ ନେଇ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ବୋଲି ଏଜି ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଉତ୍ତର ଭାରତ, ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ। ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ ସମେତ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ଯୋଗୁଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଲୋକେ। ଏହି ଭୟଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଗସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ଧନଜୀବନର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଦିଲ୍ଲୀ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଏପରିକି ଗତ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ, ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତର ଏହି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଷ ଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଫସଲ ନଷ୍ଟ ସହ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବା ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଷିଆରୁ ତେଲ ନ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ଲଗାତାର ଚାପ ପକାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଜରିମାନା ସ୍ୱରୂପ 25% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଏବେ 50%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ରୁଷିଆରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ କିଣିବା ଜାରି ରଖିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନ କରିବୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧା ପରୋକ୍ଷରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ରୁଷିଆ ଠାରୁ ତେଲ କିଣିବା ଜାରି ରଖିବ। ଆମକୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କେଉଁଠାରୁ ତେଲ କିଣିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଧାରରେ ନିଆଯିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷିଆ ଠାରୁ ତେଲ କିଣିବା ବିଷୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି, ଆମେ ଦର, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।